میں عامر کے گھر کے اندر داخل ہوئی اور اس کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی عامر کی پہلی بیوی حلیمہ پانی کا گلاس لیے میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا، آپ کی سوتن نرگس کہاں ہے؟ وہ بولی، نرگس اس وقت میکس ہاسپٹل میں ہے، اس کے دوسرا بچہ ہونے والا ہے، عامر بھی وہیں پر ہے۔ میں نے کہا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ بولی، 3۔ میں نے کہا، عامر کو بچے پیدا کرنے سے تھوڑی فرصت مل جائے تو اس سے کہیے گا کہ وہ میرے گہنے مجھے واپس دے دے، ورنہ اس بار میں پولیس لے کر یہاں آؤں گی۔ میں حلیمہ کے گھر سے لوٹ آئی اور سیدھے اپنے شاپ پر گئی، جہاں میری بڑی بہن خوشبو میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خوشبو نے مجھ سے کہا، صبا، تم عامر کے گھر گئی تھی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، وہ اپنی دوسری بیوی کی ڈیلیوری کروانے ہاسپٹل گیا ہوا ہے، 1-2 دن بعد ایک بار پھر سے جاؤں گی، اور اس بار تو میں اپنے گہنے واپس لیے بنا اس کے گھر سے واپس آؤں گی ہی نہیں۔ میری بڑی بہن خوشبو اور میں پچھلے 3 سال سے لاجپت نگر مارکیٹ میں کاسمیٹک کی شاپ چلا رہے تھے۔ ہماری شاپ اس وقت کافی اچھی چل رہی تھی۔ 5 سال پہلے میری بہن خوشبو اپنے سپنوں کو پورا کرنے بلند شہر سے دلی آئی تھی۔ تبھی خوشبو مکھرجی نگر میں پی جی میں رہ کر SSC کی تیاری کر رہی تھی، ساتھ میں لاجپت نگر میں اس نے ایک چھوٹی سی جاب بھی ڈھونڈ لی تھی۔ میری بہن کے دلی آنے کے 1 سال بعد ہی اس نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ جب میں اپنے بہن کے پاس دلی آئی تو اس نے لاجپت نگر میں ہم دونوں بہنوں کے لیے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا، اور میں بھی لاجپت نگر میں ہی اپنی بہن کے ساتھ ایک کاسمیٹک کمپنی میں جاب کرنے لگی۔ 2 سال کام کرنے کے دوران لاجپت نگر میں میری بہن خوشبو کی کافی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ اب وہ معمولی نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ لاجپت نگر مارکیٹ میں ہی کاسمیٹک کی شاپ کھولنا چاہتی تھی، لیکن شاپ کھولنے کے لیے میری بہن کے پاس روپے نہیں تھے۔ تب نرگس ہمارے ساتھ ہی ہماری کاسمیٹک کی کمپنی میں معمولی جاب کر رہی تھی، اور اس کا افیئر 3 بچوں کے باپ عامر کے ساتھ چل رہا تھا۔ عامر ہمارا باس ہوا کرتا تھا اور کمپنی سے وہ موٹی سیلری حاصل کرتا تھا۔ دلی کے بسنت کنج میں عامر کا گھر تھا، جہاں اس کی بیوی حلیمہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ لاجپت نگر مارکیٹ کاسمیٹک کی شاپ شروع کرنے کے لیے میری بڑی بہن خوشبو کو 10 لاکھ روپیوں کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنے باس عامر کی گرل فرینڈ نرگس سے بات کی۔ نرگس نے بتایا کہ عامر اپنے دوست سے لے کر 10 لاکھ روپے دے دے گا، لیکن بدلے میں اس کے دوست کے پاس کچھ گروی رکھنا پڑے گا۔ تب میں اپنی بہن کے کہنے پر بلند شہر گئی اور گھر سے قیمتی گہنے اٹھا کر دلی لے آئی۔ یہ گہنے میری ماں نے ہم دونوں بہنوں کے دہیج کے لیے سہیج کر رکھے تھے۔ عامر کے پاس گہنے گروی رکھ کر میری بہن خوشبو 10 لاکھ روپے لے آئی، اور کچھ بینک سے لون لے کر اس نے لاجپت نگر مارکیٹ میں کاسمیٹک کی دکان کھولنے کا اپنا سپنا پورا کر لیا۔ 2 سال کے اندر ہی خوشبو نے بینک کا لون چکتا کر دیا، اور 2 مہینے پہلے اس نے عامر کا 10 لاکھ روپے کا بھی قرض اتار دیا۔ تب عامر نے کہا تھا کہ ہمارے گہنے اس کے دوست نے بینک کے لاکر میں رکھ دیے ہیں، جلد ہی وہ بینک سے نکال کر واپس کر دے گا۔ اور پچھلے 2 مہینے سے عامر کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں گہنوں کے لیے ٹال رہا تھا۔ اس بیچ اس کی گرل فرینڈ نرگس اب اسی کے گھر وسنت کنج میں رہ رہی تھی۔ عامر نے اپنی پہلی بیوی حلیمہ کو نہ جانے ایسی کون سی گھٹی پلائی تھی کہ وہ اپنے سوتن نرگس کو اپنے گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ پچھلے ہفتے جب میں عامر کے گھر گہنے واپس لینے گئی تھی، تب مجھے وہاں عامر کی دوسری بیوی نرگس ملی تھی، جو 9 مہینے کا گرو پیٹ میں لی ہوئی تھی۔ نرگس نے ہی کہا تھا کہ 1 ہفتے میں ہمیں ہمارے گہنے مل جائیں گے، لیکن آج پھر میں عامر کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹی تھی۔ میں عامر سے اسی وجہ سے چڑتی تھی، ایک تو اس نے نرگس جیسی شریف لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، اور اس سے چڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ 1 نمبر کا سود خور بھی تھا، ورنہ میری بہن کے گہنے گروی کیوں رکھتا۔ میں آج جب سے وسنت کنج سے لوٹی تھی، تب سے میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ میری بہن خوشبو مجھے اتنا پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، آج نہیں تو کل عامر ہمیں ہمارے گہنے لوٹا ہی دے گا، اور اگر نہیں بھی لوٹائے گا تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے نرگس کی ڈیلیوری ہو جانے کے بعد میں ایک بار خود سے اس کے گھر جاؤں گی، اگر اس نے تب مجھے گہنے نہیں دیے تو پھر دیکھنا، نزدیک میں ہی تو اس کی کمپنی کا آفس ہے، ہم وہاں جا کر اس کی سود خوری اور دھوکے بازی کے بارے میں سب کو بتا
बता देंगे, फिर देखना वो किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अपनी बहन की बातों से मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ। मैं उसे शॉप पर छोड़कर फ्लैट पर चली गई और शाम का खाना बनाने की तैयारियों में लग गई। रात 9 बजे खुशबू घर आई तो दोनों बहनों ने रात का खाना साथ खाया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह उठते ही तैयार होकर अपने लिए और अपनी बड़ी बहन के लिए नाश्ता मैं ही बनाती। नाश्ते के बाद मेरी बहन शॉप के लिए निकल जाती। फ्लैट से शॉप की दूरी कोई ज्यादा नहीं थी, फिर भी मेरी बड़ी बहन अपनी कार से ही शॉप पर जाती और खुशबू के शॉप पर चले जाने के बाद मैं मूड के हिसाब से शॉप पर जाती। जिस कंपनी में पहले हम दोनों बहनें जॉब करती थी, उसी कंपनी में थॉमस आज भी काम करता था। थॉमस देखने में बहुत ही सुंदर तो था ही और बेहद नेक दिल इंसान भी था। उसकी इसी बात पर मैं थॉमस से एक तरफा प्यार करने लगी थी, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं देता था। जब हम दोनों बहनों ने कंपनी छोड़कर मार्केट में अपनी शॉप खोल ली तो एक थॉमस ही था जिसने हमारी शॉप को सेटल करने में हमारी बहुत मदद की थी। दूसरों की मदद करने की उसकी इसी अदा पर मैं मरती थी, लेकिन वो था कि मेरी तरफ देखता तक नहीं था। एक दिन जब खुशबू शॉप पर निकल गई तो मैंने थॉमस को बहाने से अपने फ्लैट पर बुलाया। थोड़ी देर में ही वो मेरे फ्लैट पर पहुंच गया तो मैंने उसके हाथों को पकड़ लिया और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन थॉमस ने मेरे हाथों को झटक दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मुझे उसकी यह बात आज तक समझ ही नहीं आई कि एक खूबसूरत और जवान लड़की को जो अपने दिल में मोहब्बत की सेज सजाए बैठी हो, उसे कोई यूं कैसे दुत्कार सकता है। मुझे लगने लगा था कि शायद थॉमस नामर्द है। एक हफ्ता बीत चुके थे। मैं अपनी बहन के साथ लाजपत नगर शॉप पर ही थी। मैंने कहा, बाजी एक हफ्ता बीत चुके हैं, आप आमिर को कॉल लगाइए या उसके ऑफिस चले जाइए। ऑफिस में वो न मिले तो सीधे वसंत कुंज उसके घर पहुंच जाइए। इस बार उसको छोड़ना नहीं है। आप कहेंगी तो मैं भी आपके साथ चल देती हूँ। मेरी माँ की कीमती गहनों को वो ऐसे हमसे नहीं लूट सकता। मेरी बातों को सुनकर खुशबू ने आमिर को कॉल मिलाया। कुछ देर दोनों की फोन पर बातें हुई। फोन करते ही खुशबू ने मुझसे कहा, तुम शॉप पर ही रहो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। इतना कहकर मेरी बहन अपनी कार से निकल गई। खुशबू के जाते ही मुझे यकीन हो गया था आज वो आमिर के घर से खाली हाथ नहीं लौटेंगी। रात 9 बजे तक मैं अपनी बहन का मार्केट में इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। फोन किया तो वो बोली कि तुम शॉप बंद करके फ्लैट पर चलो, मैं सीधे वहीं पहुंचूंगी। रात का खाना बनाकर मैंने भरपेट खाया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। फ्लैट की दूसरी चाबी खुशबू के पास थी, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो चुकी थी। सुबह आँख खुली तो देखा कि रात का खाना वैसे ही पड़ा था और मेरी बहन अब तक अपने कमरे में सोई हुई थी। अक्सर वो सुबह जल्दी जग जाती थी, लेकिन आज 8 बजे तक वो बिस्तर से उठी नहीं। तो मैंने सुबह की चाय बनाई और खुशबू को जगाया। उसने मेरे हाथों से चाय का कप लिया और बोली, सबा आज तुम शॉप पर चली जाओ, मैं बाद में आऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप आराम से आइएगा, लेकिन ये तो बता दीजिए कि गहने कहाँ रखी हो। वो मुस्कुराती हुई बोली, अरे तुम अब गहनों की चिंता छोड़ दो। मैंने अपनी बड़ी बहन को इस कदर मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा था। उसकी यह मुस्कान देखकर मैं भी खुश थी। मैं शॉप पर आ गई, लेकिन मैं अपनी बहन के बदले हुए अंदाज को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। इस बीच मेरी बहन खुशबू मुझे शॉप पर छोड़कर पूरे दिन गायब रहने लगी। पूछने पर मुस्कुरा देती। अपनी बहन का यह बिल्कुल नया अंदाज देखकर मुझे ऐसा लगा कि खुशबू इश्क में डूब चुकी है। लेकिन वो कौन है जिसके इश्क की खुमारी मेरी बहन पर इस कदर चढ़ चुकी है कि उसने मुस्कुराना सीख लिया है। एक दिन जब खुशबू शॉप से निकली तो मैंने भी शॉप बंद किया और उसके पीछे पीछे पार्किंग तक गई। खुशबू वहाँ खड़ी एक कार की अगली सीट पर बैठ गई और वहाँ से निकल पड़ी। मैं इस कार को पहचान गई, यह आमिर की कार थी। मैंने आमिर की कार का पीछा किया और कुछ ही देर में आमिर की कार मेरे ही फ्लैट में जाकर रुकी। दोनों कार से उतरे और सीधे फ्लैट के अंदर दाखिल हो गए। फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे पास थी। थोड़ी देर बाद ही मैं दबे कदमों से फ्लैट के मेन गेट तक पहुंच गई और धीरे से मैंने दरवाजा खोला तो खुशबू के बेडरूम में दोनों को हम बिस्तर होते अपनी आंखों से देखकर मैं वापस मुड़ गई और गेट को पहले की तरफ
लौट कर दबे पाँव वहाँ से शॉप के लिए लौट आई। मैं आमिर के साथ अपनी बहन की इश्कबाजी को देखकर सदमे में थी। मुझे अब अपनी माँ के गहनों को वापस मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, बल्कि अब तो मुझे गहनों के साथ अपनी बहन को भी खो देने का डर सता रहा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि आमिर ने अपने इश्क का वही काला जादू मेरी बड़ी बहन पर भी कर दिया है, जिसके सहारे उसने नरगिस जैसी सीधी सादी लड़की को अपनी दूसरी बीवी बना लिया था। मैं समझ गई थी कि गहनों की तरह खुशबू को भी आमिर अपनी हवस की तिजोरी में बंद कर देगा, जहाँ से वह कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। यह सब सोचकर मुझे आमिर के साथ अपनी बहन से भी नफरत होने लगी थी। आमिर जैसे इंसान की तीसरी बीवी बनने से तो अच्छा कि खुशबू फारूक को ही अपना लेती। आखिर क्या कमी थी उसमें? यही न कि वो गरीब था। बचपन में ही माँ फारूक से खुशबू की सगाई कर दी थी। फारूक खुशबू से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन फारूक की मोहब्बत को ठुकराकर खुशबू दिल्ली आ गई थी और पिछले 5 सालों से फारूक बुलंदशहर में अपनी बीवी खुशबू का इंतजार कर रहा था। वैसे तो मेरी बहन समझदारी की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन आमिर जैसा इंसान जिसके पास 2 बीबियां पहले से हैं, उसके साथ इश्क लड़ाने में खुशबू की समझदारी कहाँ गायब हो गई। मुझे शॉप पर बैठाकर खुशबू गायब थी और मैं सुबह से अपनी शॉप पर बैठी उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने समय से पहले शॉप बंद किया और फ्लैट पर चली गई। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर थी कि खुशबू आ गई। वो बोली, सबा तुमने खाना खाया? मैं बोली, मुझे पता था कि आप तो आमिर के साथ डिनर किए बिना घर लौटेंगी नहीं, इसलिए मैंने खाना खा लिया। मेरे से तुम्हें अब मतलब ही क्या रह गया है बाजी? यह जानते हुए कि आमिर के 2 बीवियां पहले से हैं, तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। वो तो बेशरम है ही, तुम भी बेशरम हो चुकी हो। मेरी इतनी कड़वी बात सुनकर खुशबू मुस्कुरा गई और बोली, सबा तुम आमिर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते और उसकी बीवियों की चिंता करना छोड़कर अपने काम से मतलब रखो। कुछ दिन और बीते। इस बीच मेरी बहन ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब वो खुलेआम आमिर के साथ उसकी गाड़ी में किसी भी वक्त निकल जाती और जब मर्जी लौटती। मैंने भी अब उससे पूछना ही छोड़ दिया था कि आमिर के साथ कहाँ और क्यों जा रही हो। एक दिन मैं शॉप पर थी और मेरी बहन खुशबू शॉप से बहाना बनाकर निकली तो मैं समझ गई कि वो अपने आशिक आमिर के पास जा रही हैं। मैंने कई बार आमिर से खुशबू के रिश्तों को लेकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं था। मैं भी खुशबू को समझाकर अब थक चुकी थी, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि मैं अब खुशबू के साथ नहीं रहूंगी। मैंने अपनी बहन के मंगेतर फारूक को फोन लगा दिया। मैंने उससे कहा, फारूक तुम कैसे मर्द हो जो 5 साल से बुलंदशहर में बैठे हुए हो? तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारी मंगेतर खुशबू किसी और की बीवी बन जाएगी? फारूक ने मेरी बात सुनी तो वो बोला, सबा तुम परेशान मत हो, कहो तो मैं कल ही दिल्ली आ जाऊं। मैंने गुस्से में कहा, ऐसा करना कि अब तुम खुशबू की शादी में दावत खाने ही आना। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मुझे अब अपनी बहन खुशबू की चिंता नहीं थी, उसे मैं अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक चुकी थी। अब मुझे अपनी माँ की कीमती गहनों की चिंता थी। मुझे किसी भी तरह उन गहनों को हासिल कर अपनी माँ तक पहुँचाना था, क्योंकि खुशबू के कहने पर मैं ही बुलंदशहर गई थी और अपनी माँ को किसी तरह राजी कर उससे गहने दिल्ली लाई थी। दोपहर का वक्त हो चुका था और गुस्से के मारे मेरा दिमाग फटा जा रहा था, इसीलिए मैंने शॉप को बंद किया और सीधे वसंत कुंज पहुंच गई, जहां नरगिस और हलीमा दोनों मौजूद थीं। मैंने कहा, मुझे मेरे गहने चाहिए, बिना गहने लिए आज मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊंगी। तुम दोनों सौतन कहीं से भी मेरे गहने लाकर मुझे दो। इतना कहकर मैं आमिर के सोफे पर धरना देकर बैठ गई। नरगिस और हलीमा मेरे इस रवैये को देखकर घबरा गई थी। दोनों ने बारी बारी से आमिर को कॉल किया और थोड़ी देर में ही मेरे फोन पर मेरी बहन खुशबू का फोन आ गया। वो बोली, सबा ये क्या नौटंकी है? मैंने कहा था ना कि गहनों की चिंता छोड़ दो। मैंने भी गुस्से में कहा, वो गहने मेरी माँ के हैं, मैं उन गहनों को तुम्हारी अय्यासियों के नाम पर नहीं खो सकती। आमिर को दहेज ही देना है तो नए गहने खरीद कर दे दो। मेरी यह बात सुनकर खुशबू बेहद गुस्सा हुई और बोली, तुम वहीं रुको, मैं गुड़गांव में हूँ, 1 घंटे में वसंत कुंज पहुँच रही हूँ। हलीमा मेरे लिए पानी लेकर आई, लेकिन मैंने पानी लेने से
منع کر دیا اور بولی تمہیں عامر کی رنگ رلیوں سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے رہتے ہو نرگس سے دوسری شادی کر لایا اور اب عامر کی تیسری بیوی خوشبو بھی اس گھر میں آ جائے گی، کیسی بے غیرت عورت ہو تم۔ میری بات سن کر حلیمہ مسکرا گئی اور اس کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر میرا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تبھی میرے فون پر فاروق کا فون آ گیا اور بولا میں لاجپت نگر تمہاری شاپ پر ہوں لیکن شاپ تو بند ہے۔ میں نے کہا فاروق نکلنے سے پہلے مجھے خبر تو کر دیتے۔ خیر اب تم وہیں رکو، میں 1 گھنٹے میں لاجپت نگر پہنچ رہی ہوں۔ فاروق کا فون کٹا ہی تھا کہ عامر کی گاڑی گھر کی پارکنگ میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر میں ہی دونوں میرے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے اپنی بہن خوشبو سے کہا تم تو ان دونوں عورتوں سے بھی زیادہ بے شرم ہو چکی ہو باجی، ماں کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چلے گا تو وہ صدمے سے ہی مر جائیں گی، تمہیں دنیا میں اور کوئی مرد ہی نہیں ملا۔ وہ بیچارہ فاروق اس وقت لاجپت نگر میں آیا ہوا ہے، تم نے اس عیاس آدمی کے چکر میں فاروق کو ہی نہیں بلکہ سب کو دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب مجھے میرے گہنے دے دو، میری ماں آئی ہوئی ہے، اسے لے کر میں ہمیشہ کے لیے بلند شہر چلی جاؤں گی۔ جب میری بہن خوشبو نے سنا کہ ماں فاروق کے ساتھ دلی آئی ہوئی ہے تو کافی حیران ہوئی اور بولی تمہیں ماں کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی صبا؟ میں بولی میں نے تو کیول فاروق کو بلایا تھا تاکہ وہ اپنی منگیتر کی عیاسیوں سے واقف ہو سکے، لیکن وہ بیوقوف امی کو بھی ساتھ لے کر آ گیا۔ خوشبو نے کہا فاروق میرا منگیتر تھا لیکن جب میں دلی آئی تو اس نے شادی کر لی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ خوشبو نے کہا یہ جو تمہارے سامنے عورت کھڑی ہے نا جسے تم عامر کی دوسری بیوی سمجھتی ہو، دراصل یہی فاروق کی بیوی ہے۔ خوشبو کے منہ سے یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک چکی تھی۔ میں نے حلیمہ کا رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ تبھی حلیمہ بیگم کی آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ بولی میں بھی عامر کی بیوی نہیں ہوں بلکہ عامر کے بڑے بھائی آصف کی بیوی ہوں جو یوکرین میں رہتے ہیں اور کبھی کبھار ہی دلی آتے ہیں۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہیں رہتی تھی لیکن یوکرین میں چل رہی لڑائی کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے یہاں آ گئی ہوں۔ میرے دماغ میں تو میری بہن خوشبو کی باتیں گونج رہی تھی۔ میں نے خوشبو سے پوچھا اگر نرگس فاروق کی بیوی ہے تو پھر پچھلے 3 سالوں سے وہ یہاں عامر کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ میرا یہ سوال سن کر نرگس میرے سامنے آ گئی اور بولی 4 سال پہلے میری فاروق سے شادی ہوئی اور جلد ہی مجھے معلوم چل گیا کہ فاروق اور اس کے گھر والوں نے دہیج کے لالچ میں ہی مجھ سے شادی کی۔ شادی کے 1 سال میں ہی فاروق کے گھر میں میری اوقات غلاموں جیسی ہو گئی تھی۔ بات بات پر فاروق میری پٹائی کر دیتا، میں مائکے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں کنواری تھی۔ ہائی اسکول میں اور خوشبو ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ ایک دن مجھے خوشبو کے بارے میں پتا چلا تو میں راتوں رات گھر سے بھاگ کر خوشبو کے پاس دلی آ گئی۔ تب خوشبو مکھرجی نگر میں اکیلے رہتی تھی اور تب تم بھی دلی نہیں آئی تھی۔ خوشبو کی وجہ سے ہی مجھے لاجپت نگر میں کاسمیٹک کی کمپنی میں جاب مل گئی اور پھر تم بھی دلی آ گئی۔ خوشبو کے کہنے پر ہی میں نے اپنی پہچان تم سے بھی ظاہر نہ ہونے دی۔ تب عامر کے گھر کوئی نہیں رہتا تھا تو عامر نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ میں نے کہا تمہارے 2 بچے بھی ہیں، یا فاروق یا عامر کے نہیں ہیں تو کس کے ہیں؟ نرگس نے کہا میرے دونوں بچے میرے شوہر کے ہیں اور میرا شوہر وہ ہے جو اس وقت تمہارے بغل میں بیٹھا ہے۔ میں نے نظر گھمائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ عامر کی کاسمیٹک کمپنی میں کام کرنے والا تھامس تھا جس نے کبھی میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے حیرانی بھری نظروں سے تھامس کی اور دیکھ تم سب نے مل کر مجھ سے یہ سب کیوں چھپائے رکھا؟ تھامس مسکرا گیا اور بولا ہم دونوں پچھلے 3 سال سے ایک ہی جگہ کام کر رہے ہیں، اس دوران نہ جانے کب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں عیسائی اور نرگس مسلم تھی۔ دھرم کی اونچی دیواروں کو لانگنا ہم دونوں کے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن عامر اور خوشبو کی وجہ سے ہماری ساری مشکلیں آسان ہو گئی اور آج میں نرگس جیسی بیوی کو پا کر خود کو بے حد خوش نصیب سمجھ رہا ہوں۔ اور تم سے یہ سب اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ خوشبو دیدی نے منع کیا تھا۔ میرے سامنے
اب सभी के राज खुल चुके थे। मेरी बहन अपनी जगह बिल्कुल सही थी और आमिर के साथ उसकी नजदीकियों को लेकर मेरे मन के सारे वहम अब दूर हो चुके थे, लेकिन गहनों को लेकर मेरे मन में एक सवाल बाकी रह गया जिसे मैंने पूछ ही लिया। अगर आमिर इतना ही नेक दिल है तो उसने तुम्हारे गहने क्यों नहीं लौटाए अभी तक? खुशबू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल आमिर ने मुझे 10 लाख रुपए अपने दोस्त राजवीर से ब्याज पर लेकर दिए थे और राजवीर ने वो गहने लॉकर में रखवा दिए थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से राजवीर इंडिया में नहीं था, इसलिए आमिर वो गहने वापस नहीं कर पा रहा था। राजवीर लौट कर आया तो लॉकर से वो गहने निकाल लाया और उन्हीं गहनों को हासिल करने आज हम दोनों गुड़गांव गए थे। दरअसल तुम्हारी तरह पहले मैं भी आमिर को गलत ही समझ बैठी थी, लेकिन जब तुम्हारे कहने पर उस दिन मैं आमिर के पास गहने लेने गई तो मुझे पता चला कि आमिर सूदखोर नहीं है, उसने सच में अपने दोस्त से ब्याज पर लेकर हमें रुपये दिए थे। खुशबू ने मेरी ओर गहनों की पोटली पकड़ाते हुए कहा, ये रखो अपने गहने। गहनों की उस पोटली को थामने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि 5 साल संघर्ष के बाद खुशबू ने दिल्ली में अपना एक मकाम हासिल किया था। अपनी मेहनत के दम पर ही खुशबू लाजपत नगर में खुद का फ्लैट भी खरीदने जा रही थी। खुशबू की बातें सुनकर मैं बेहद शर्मिंदा हुई और काफी देर तक हम सभी बातें करते रहे। फिर याद आया कि लाजपत नगर मार्केट में मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही है, तो मैं और मेरी बहन दोनों ही आमिर के घर से विदा लेकर लाजपत नगर पहुँचे और वहाँ से फारूक और अपनी अम्मी को लेकर सीधे अपने फ्लैट पर पहुँच गए। हम दोनों बहनों को देखकर मेरी अम्मी बेहद खुश थीं। फारूक जैसे इंसान को अपने घर देखकर मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो हमारा मेहमान था, इसलिए खाने के दौरान मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। वो भी सर नीचे किए चुपचाप खाना खाता रहा। खाना खा लेने के बाद मैंने फारूक से कहा, फारूक मैं तो आज तक यही समझती रही कि तुम अभी तक खुशबू के इंतजार में हो और उस दिन फोन पर भी तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे तो आज पता चला कि तुमने नरगिस से शादी कर ली थी। फारूक ने कहा, उस दिन फोन पर मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुमने फोन काट दिया, इसलिए मैं खुद ही यहाँ चला आया। मैंने कहा, जब तुम खुशबू से सगाई तोड़कर दूसरी शादी कर चुके थे तो फिर यहाँ क्यों चले आए? फारूक ने कहा, दरअसल मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरी बीवी नरगिस घर से भाग गई। मैंने उसकी बहुत तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इतने अरसे बाद जब तुम्हारा कॉल आया तो मैंने सोचा कि शायद मुझे खुशबू फिर से अपना लेगी। यही सोचकर मैं यहाँ चला आया। मैंने कहा, तुमने आने में देर कर दी। खुशबू ने आमिर से शादी कर ली है, इसीलिए अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब तो तुम अभी बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे रुकने का अब कोई मतलब नहीं है। फारूक भी मेरी बात समझ गया और थोड़ी ही देर में वहाँ से निकल गया। कहानी से सीख, कई बार एक इंसान की गलतियों का खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ता है। अगर फारूक सही होता तो नरगिस को घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। नरगिस ने फारूक के घर रहकर जो कुछ भी झेला वो खुशबू के हिस्से का था। खुशबू को ख्वाबों को पूरा करना था, इसलिए उसने रिश्तों की परवाह नहीं की और अनजाने में ही सही, लेकिन फारूक के जुल्म से बच गई। जिंदगी को बदलना है तो खुशबू और नरगिस की तरह बड़े फैसले लेना सीखी और याद रखिए कि जिंदगी के फैसले लेते समय दिल नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे बेहतर ही मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।